हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशुं। मैथ्सनी अंदर आज आपने संख्या पद्धति नव चैप्टर लईशुं, जे बेसिक गणितनो एक चैप्टर है। एनी अंदर आपने जोईशुं संख्याओना प्रकार। संख्या पद्धतिनी अंदर आ चैप्टरनी अंदर आवती विविध प्रकारनी संख्याओना प्रकार विषे आपने विस्तृत माहिती मेळवीशुं। सौप्रथम आपने जोईशुं संख्याओना प्रकार। संख्या पद्धति चैप्टरनी अंदर आपने एनी अंदर आवती विविध संख्याओ अने एना प्रकार विषे आपने विस्तृत माहिती मेळवीशुं। तो चालो मित्रों आपने सौप्रथम संख्याओना प्रकार विषे माहिती मेळवीए। आनी अंदर सौप्रथम छे काल्पनिक संख्या अने वास्तविक संख्या। हवे मित्रों, जो काल्पनिक संख्यानो वंश वेलो आगळ वधतो नथी अने वास्तविक संख्यानो वंश वेलो आगळ वधे छे, तो दाखला तरीके आपने एक उदाहरण लईए। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहનું ઉદાહરણ લઈએ। જે યુવરાજ સિંહ દીપિકા સાથે લગ્ન કરવાનું વિચારતા હતા, એ ખાલી કાલ્પનિક છે। એ ખાલી વિચારતા હતા કે યુવરાજ સિંહ દીપિકા સાથે લગ્ન કરવાનું એ વિચારતા હતા, એ કાલ્પનિક છે। પરંતુ હાલમાં એમને હેઝલ સાથે લગ્ન કર્યા, એ વાસ્તવિક છે। તો જે વાસ્તવિક છે, જે દેખાય છે, એને વાસ્તવિક કહેવાય છે। હવે વાસ્તવિક એમાંથી બે સંખ્યાનો જન્મ થાય છે, સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા, બરાબર। હવે વાસ્તવિક સંખ્યામાંથી વંશ વેલો આગળ વધે છે, સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા। ત્યારબાદ સમય સંખ્યામાંથી પૂર્ણ સંખ્યા અને અપૂર્ણાંક સંખ્યાનો જન્મ થાય છે। ત્યારબાદ પૂર્ણાંક સંખ્યામાંથી ઋણ, ધન અને શૂન્યનો જન્મ થયો। ત્યારબાદ ધન સંખ્યામાંથી પૂર્ણ સંખ્યા અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો જન્મ થાય છે। ત્યારબાદ પૂર્ણ સંખ્યામાંથી અવિભાજ્ય સંખ્યા અને વિભાજ્ય સંખ્યાનો જન્મ થાય છે। ત્યારબાદ એમાંથી એકી સંખ્યા અને બેકી સંખ્યાનો જન્મ થાય છે। ત્યારબાદ આગળ એનો વંશ વેલો ચાલ્યા જાય છે। પરિમેય સંખ્યા અને અપરિમેય સંખ્યા, તેમજ શાંત સંખ્યા અને અશાંત સંખ્યા। તો મિત્રો દરેક આપને સંખ્યાઓના પ્રકાર વિશે આગળ विस्तृत माहिती मेळवीशुं। तो चलो मित्रों आपने सौप्रथम प्राकृतिक संख्या शुं तेना विषे समझीए। प्राकृतिक संख्या ने इंग्लिश में नेचरल नंबर पण कहेवाय छे। अने शून्य सिवायनी तमाम धन संख्याओने प्राकृतिक संख्या कहेवाय छे। शून्य सिवायनी एटले धन संख्याओ 1, 2, 3, 4, 5 आ रीतना प्राकृतिक संख्याओ केवी होय छे? अनंत होय छे, बरोबर। आ सिम्बॉल ने अनंत कहेवाय छे, बरोबर। तो हवे आनी अंदर आईएमपी प्रश्नो केवा निकली सके, तो जोईए मित्रों। सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई छे? आवो प्रश्न निकली सके। सौथी नानी आवो प्रश्न अहींथी निकली सके। सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई? तो जो मित्रों सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई छे? तो 1, बराबर। आ 1 आवशे। ए ज रीतना बीजो प्रश्न कई रीतना निकली सके, तो कि प्राकृतिक संख्या ने कया संकेत वडे दर्शावी शकाय? तो प्राकृतिक संख्या ने कई संज्ञा कई संकेत वडे दर्शावाय छे? तो एनी अंदर एन आवशे, बराबर। प्राकृतिक संख्या ने नेचरल नंबर कहेवाय छे, एटले एन संकेत दर्शावी शकाय छे। आमांथी आ बे प्रश्नों निकळे छे। तो चलो मित्रों बीजा नंबर पर आपने जोईशुं पूर्ण संख्या। आपने सौप्रथम जोई गया प्राकृतिक संख्या अने हवे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ने अंग्रेजी में होल नंबर तरीके पण ओळखाय छे। तो अहीं शुं कहे छे? शून्य सहित तमाम धन संख्याओं ने पूर्ण संख्याओं कहेवामां आवे छे। शून्य सहित एटले अहीं प्राकृतिक संख्यानी अंदर शून्यनो समावेश थतो नहीं। अहीं पूर्ण संख्या में शून्यनो समावेश थवाथी पूर्ण संख्या बने छे, बरोबर। तो अहीं प्रश्न एवा निकली शके मित्रों। सौथी नानी पूर्ण संख्या कई छे? सौथी नानी पूर्ण संख्या
કઈ છે? તો સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા કઈ છે? તો 0. અને બીજો પ્રશ્ન નીકળી શકે કે પૂર્ણ સંખ્યાને કયા સિમ્બોલ તરીકે ઓળખાય છે? તો W તરીકે ઓળખાશે, બરોબર? W આ રીતના. તો સૌપ્રથમ આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા જોઈ ગયા અને પૂર્ણ સંખ્યા જોઈ ગયા. હવે મિત્રો અહીંયા પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. જો પ્રાકૃતિક સંખ્યા આપણે અહીંથી જોઈ ગયા 1 2 3 4 5 આવે છે, બરોબર? એ રીતના અનંત હશે. અને પૂર્ણ સંખ્યામાં 0 ઉમેરવાથી પૂર્ણ સંખ્યા બનતી હતી. હવે પૂર્ણાંક સંખ્યા એમાં માઇનસ ઉમેરાય છે, ઋણ સંખ્યા ઉમેરાય છે, -1 -2 આવા અનંત સુધી. આ બાજુ ધન સંખ્યા પણ અનંત છે, વચ્ચે 0 છે. તો પૂર્ણાંક સંખ્યાની અંદર ઋણ, ધન અને શૂન્ય સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે. કદાચ પરીક્ષાઓમાં પૂછાઈ શકે, ઓપ્શનમાં આ રીતના આપેલા હોય અને 0 1 2 આપેલા હોય, કાં તો આ કઈ સંખ્યા છે? પૂર્ણ સંખ્યા છે કે પૂર્ણાંક કે પ્રાકૃતિક? તો આ રીતના ખાસ મિત્રો ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે. તો ચલો મિત્રો, આપણે સંખ્યા પદ્ધતિમાં IMP પ્રશ્નો આવતા હોય એને આપણે સાથે જોતા જઈશું, બરોબર? ચાલો સૌપ્રથમ સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા કઈ છે? તો આ 0 છે. આ બધા પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે મિત્રો. ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા કઈ છે? તો 1. સંખ્યાના નિરપેક્ષ મૂલ્યને શાના વડે દર્શાવાય છે? તો માનાંક વડે. માનાંકને આ રીતના સિમ્બોલ હોય છે. માનાંકનું જો આ રીતના માનાંકમાં ઋણ 6 છે તો જવાબ શું આવશે? 6. હવે અહીંયા 5 છે, માનાંકમાં 5 છે તો એનો જવાબ 5 જ આવશે. પરંતુ મિત્રો અહીંયા ઋણ છે તો ઋણ 6 ના આવે માનાંકની અંદર. અહીંયા નોંધ જુઓ, કોઈ પણ સંખ્યાનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય ઋણ ન હોઈ શકે. માનાંકમાં કોઈ સંખ્યા આપેલી હોય માઇનસ તો એ ધન જ આવશે જવાબ, બરાબર? અને આ પોલીસની અંદર પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે. આ પોલીસની અંદર પૂછાયેલા છે પ્રશ્નો મિત્રો. જો મિત્રો આપણે આ 3 સંખ્યાઓ જોઈ ગયા છે, પ્રાકૃતિક, પૂર્ણ અને પૂર્ણાંક, તો એના વિશેની થોડી માહિતી ડિટેલમાં મેળવી લઈએ. પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે જો આપણે જોઈ ગયા 1 2 3 4 5 આ રીતના અનંત સંખ્યાઓને આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 થી શરૂ થાય. અને પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર આપણે જોઈ ગયા પૂર્ણ સંખ્યામાં 0 ઉમેરવાથી પૂર્ણ બને છે 1 2 3 4 5, બરાબર? આ રીતના અનંત સંખ્યા હશે, બરાબર? અને પૂર્ણાંક સંખ્યાની અંદર આપણે વચ્ચે 0 1 2 3 આ રીતના અનંત હશે, બરાબર? અને આ બાજુ -1 -2 -3 આ રીતના અનંત હશે. તો જો મિત્રો પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 2 3 થી સ્ટાર્ટ થાય, પૂર્ણ સંખ્યા 0 ઉમેરવાથી પૂર્ણ બને છે અને પૂર્ણાંક ઋણ ઉમેરવાથી પૂર્ણાંક બને છે. તો જો હવે અહીંયા પ્રશ્નો 2-3 પ્રશ્નો બની શકે છે મિત્રો. એટલા માટે આપણે સમજીએ કે અહીંયા પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એ દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે? તો હા મિત્રો છે, કેમ કે અહીંયા 1 2 3 આવા નંબર આવે છે. હવે પૂર્ણ સંખ્યા, દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે? તો હા મિત્રો, અહીંયા 0 થી સ્ટાર્ટ થાય છે. અહીંયા પૂર્ણાંક સંખ્યામાં પૂર્ણ સંખ્યા પણ જોવા મળે છે. તો આવા પ્રશ્નો પૂછી શકે છે. પરંતુ એવા આમ પૂછી શકે કે દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે? તો ના મિત્રો, કેમ કે દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા ના કહેવાય. કેમ કે પૂર્ણાંક ત્યારે જ હશે 0 અને માઇનસ ઉમેરીએ ત્યારે જ પૂર્ણાંક બને છે. પરંતુ દરેક પ્રાકૃતિક એ પૂર્ણાંક સંખ્યા ખરી, કેમ કે અહીંયા 1 2 3 4 આવે છે. દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા ખરી? તો ના, કેમ કે પૂર્ણાંક ત્યારે જ બને માઇનસ ઉમેરવાથી. માઇનસ, ઋણ અને 0 ઉમેરવાથી જ પૂર્ણાંક બને. પરંતુ જો દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા છે તો હા, તો અહીંયા 0 થી સ્ટાર્ટ થાય છે. તો આવા પ્રશ્નો બની શકે છે મિત્રો, બરાબર? તો ચાલો આગળ વધીએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે આગળ વધીશું. અહીંયા અવિભાજ્ય સંખ્યા, ચોથા નંબર અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે શું? અવિભાજ્ય સંખ્યાને આપણે ઇંગ્લિશમાં પ્રાઇમ નંબર પણ કહેવાય છે અને અવિભાજ્ય સંખ્યાને આપણે રૂઢ સંખ્યા પણ કહેવાય છે, બરાબર? જે સંખ્યાને 1 અને પોતાના વડે જ નિશેષ ભાગી શકાય તેને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય છે. જો મિત્રો જેનું ગુણનખંડ
જે સંખ્યાનું ગુણનખંડ 2 જ હોય, એકથી 2 જ હોય તેને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય છે. દાખલા તરીકે 2, ચાલો 2, 3, 5, 7, 11, 13 આવી ઘણી બધી અનંત સંખ્યાઓ છે જે અવિભાજ્ય છે. ચાલો 2 ને ભાગીએ તો 1 ગુણ્યા 2, બરાબર. તો આ 2 જ સંખ્યા વડે 2 જ ગુણનફળ થાય છે. એ જ રીતના 3 ને જોઈએ, 1 ગુણ્યા 3, 1 અને પોતાના વડે જ ગુણી શકાય. 5 છે તો 1 ગુણ્યા 5. એ જ રીતના અહીંયા 7 છે તો આપણે 7ને પણ 1 ગુણ્યા 7. એ રીતના જે સંખ્યાને 1 અને પોતાના વડે જ નિશેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યાને આપણે અવિભાજ્ય કહેવાય છે. તો હવે જુઓ મિત્રો, અહીંથી કેવા પ્રશ્નો નીકળી શકે છે. તો સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? આવો પણ પ્રશ્ન નીકળી શકે છે. અને તો જો મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલાં આવા પ્રશ્નો આઈએમપી નીકળી શકે છે અવિભાજ્ય સંખ્યામાંથી. સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? તો આપણે ખબર છે કઈ? 2, બરાબર. અને આ રીતના પણ પૂછી શકે, અવિભાજ્ય હોય અને બેકી સંખ્યા પણ હોય એવી એકમાત્ર કઈ સંખ્યા છે? અવિભાજ્ય પણ છે અને બેકી, તો અહીંયા 2 છે. તો કઈ મિત્રો આવશે? 2. આવા પ્રશ્નો પૂછવાની વધારે શક્યતા છે. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન નીકળી શકે, સૌથી નાની અવિભાજ્ય અને એકી સંખ્યા હોય. સૌથી નાની અવિભાજ્ય અને એકી સંખ્યા હોય એવી કઈ છે એકી સંખ્યા? તો આ 3 છે મિત્રો, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો, આપણે સૌપ્રથમ આની આગળ જોઈ ગયા અવિભાજ્ય અને અહીંયા વિભાજ્ય. જે સંખ્યાને 2 કરતાં વધારે અવયવો પડે છે તેને જ આપણે વિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય છે. જો આપણે જોઈશું, સૌપ્રથમ ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા આપણે 2 છે તો 2 ને આપણે 1 ગુણ્યા 2, આને 2 જ અવયવ પડતા હોવાથી આને આપણે અવિભાજ્યમાં ગણતરી કરી છે. તો 2, 3 એ અવિભાજ્ય છે, તો અહીંયા 4 થી સ્ટાર્ટ થશે. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 આ રીતના અનંત અવિભાજ્ય એ વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો, 4ના આપણે 1 ગુણ્યા 2, 2ના ઘડિયામાં પણ આવશે અને 4 એકા 4. આમ 1થી વધુ અવયવો પડે છે. અહીંયા 3ના જો તો 1 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 6 પોતે, બરાબર. એ રીતના અહીંયા પણ 1 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 8 આ રીતના 1થી વધુ અવયવો પડે છે મિત્રો. અને અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે મિત્રો, અહીંયા જે સમ સંખ્યાઓ છે, સમ એટલે જે 2 વડે ભાગી શકાય છે એવી બધી સંખ્યાઓ છે, પરંતુ અહીંયા એક એવી સંખ્યા છે જે આપણને પ્રશ્ન પૂછાય એવો છે, જે વિષમ સંખ્યા હોવાથી સૌથી નાની વિષમ સંખ્યા વિભાજ્ય કઈ છે? તો 9 આવશે. એ રીતના આપણે પ્રશ્નો નીકાળીએ. તો સૌપ્રથમ સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ? તો જો મિત્રો, વિભાજ્ય સંખ્યામાંથી મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો નીકળતા હોય આપણે નીકાળ્યા છે. સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? તો 4. સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? તો 4. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ 2ને વિભાજ્ય સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા 2 લખે છે, પરંતુ 2ના ગુણનખંડ કેટલા? 2 જ હોય છે, 1 અને 2 પોતે. પરંતુ જે સંખ્યા 2 કરતાં વધારે અવયવ પડે તેને જ આપણે વિભાજ્ય કહેવાય. તો 4થી સ્ટાર્ટ થાય છે. તો સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ? 4. અને સૌથી નાની વિષમ સંખ્યા, વિષમ એટલે જે 2ના ઘડિયામાં ન આવતી હોય એવી સંખ્યા સૌથી નાની કઈ છે? તો 9.
સૌથી નાની વિષમ વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? તો 9 છે મિત્રો. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આવા પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. એક એ અવિભાજ્ય કે વિભાજ્ય નથી, પરંતુ એકને કેવી સંખ્યા કહે છે? વિશિષ્ટ સંખ્યા કહે છે. ચાલો મિત્રો, અહીંયા સમય સંખ્યા. હવે સમય સંખ્યા એટલે શું? તો એવી સંખ્યાઓને જેને અંશ અને છેદ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય તેવી સંખ્યાઓને સમય સંખ્યાઓ કહેવાય છે. અંશ અને છેદ સ્વરૂપે દર્શાવી, જો અહીંયા 3 પંચમાંશ, આ અંશ છેદ, અંશ છેદ, અંશ છેદ, આ રીતના દર્શાવી શકાય એને સમય સંખ્યાઓ કહેવાય છે મિત્રો. જો મિત્રો સમય સંખ્યા જોઈ ગયા, એની અંદર અંશ અને છેદ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય તેને સમય સંખ્યાઓ કહેવાય છે. અને અહીંયા અસમય એટલે કે જે સંખ્યાઓને અંશ અને છેદ સ્વરૂપે દર્શાવી ન શકાય, તેમનું ચોક્કસ મૂલ્ય ન હોવાથી આશરે તેનું મૂલ્ય આપણે લેવું પડે છે, તો તેવી સંખ્યાને અસમય કહેવાય છે. દાખલા તરીકે વર્ગમૂળમાં 3, વર્ગમૂળમાં 5, પાઈ ઈ 3.14, આ ઉદાહરણ અસમય સંખ્યાઓના છે. બરાબર. તો જો મિત્રો, પાઈની કિંમત ક્યારેક 22/7 હોય છે, ક્યારેક 3.14. આ રીતના આની કિંમત આપણે આશરે લેવી પડે. જો પરીક્ષામાં આ રીતના પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે મિત્રો. જો મિત્રો પરીક્ષામાં આ રીતના પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે, આ રીતના પૂછાય છે, નીચેનામાંથી અસમય સંખ્યા લખો. હવે તમે અસમય સંખ્યા તમે વાંચ્યું હોય તો તમને તાત્કાલિક ખ્યાલ આવી જશે. આ પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે મિત્રો. જો અહીંયા 3 પંચમાંશ નહીં, આને કઈ સંખ્યા કહેવાય? તો સમય સંખ્યા, છેદ અને અંશ. આ એ તો કે આ પૂર્ણ સંખ્યા છે, અને આ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, અને આ પાઈ એ અસમય. તો આપણો સાચો આન્સર કયો આવશે મિત્રો? ડી ઓપ્શન. આ રીતના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો આપણે જોઈએ એકી સંખ્યા. એકી સંખ્યા એટલે જે મિત્રો જે સંખ્યાને 2 વડે નિશેષ ભાગી ન શકાય તેવી સંખ્યાને એકી સંખ્યા કહેવાય છે. હવે એકી સંખ્યા એટલે જો મિત્રો આ પ્રકારના હોય છે. એકી સંખ્યામાં ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, આ બધી કેવી મિત્રો છે? એકી સંખ્યા. જે આ 9 ભાગી શકાય છે પણ 3ના ઘડિયામાં. જે 2 વડે નિશેષ ના ભાગી શકાય એ બધી કેવી સંખ્યાઓ છે? એકી સંખ્યાઓ. તો એકી સંખ્યાઓ પણ કેવી છે? અનંત છે મિત્રો. તો એ જ રીતના અહીંયા બેકી સંખ્યા, જે સંખ્યાને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યાઓને બેકી સંખ્યા કહેવાય છે. દાખલા તરીકે મિત્રો જો 2 પોતે જ, બરાબર, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, આ બધી કેવી મિત્રો? બેકી સંખ્યા. બેકી સંખ્યાઓ પણ કેવી છે? અનંત. જે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, 2ના ઘડિયામાં 2 વડે ભાગી શકાય એ બધી જ બેકી સંખ્યાઓ છે. જો મિત્રો વિરોધી સંખ્યા, આ રીતના પરીક્ષામાં ઘણી વખત પૂછાતા હોય તો વિરોધી સંખ્યા લખો. 5ની વિરોધી સંખ્યા કઈ? તો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ ઋણ સંખ્યાનું ધન કરવાનું હોય છે અને ધન સંખ્યાને ઋણ કરવાનું હોય છે. તો એ વિરોધી સંખ્યા. 5ની વિરોધી સંખ્યા કઈ છે? તો એનું આપણે ઋણ કરીશું. ઋણ 5 એ 5ની વિરોધી સંખ્યા. ઋણ 4ની વિરોધી સંખ્યા, તો ધનમાં લખીશું 4. અને 3ની ઋણ 3ની વિરોધી સંખ્યા કઈ? તો એ પણ 3. કાં તો 3 ધન છે, 3ની વિરોધી, તો અહીંયા ઋણ 3 કરવું પડશે. આ રીતના વિરોધી સંખ્યા હોય છે. વ્યસ્ત સંખ્યા. વ્યસ્ત સંખ્યા કરો એ રીતના પરીક્ષામાં પૂછાય. તો જો મિત્રો અહીં અંશને છેદમાં ફેરવવાનું છે અને છેદને અંશમાં ફેરવવાનું છે. આ અંશ અને આ છેદ છે. તો આનો વ્યસ્ત લખો. તો વ્યસ્ત લખવા માટે શું કરીશું? અંશને છેદમાં એટલે ઉપર, છેદને ઉપર લઈ જઈશું, અંશને નીચે. બરાબર. આ એનો વ્યસ્ત થઈ ગયો. આનો વ્યસ્ત તો છેદ ઉપર જશે ને અંશ નીચે, તો આને વ્યસ્ત કહેવાશે મિત્રો. બરાબર. હવે 8નો વ્યસ્ત, તો એને 1 અષ્ટમાંશ લખીશું. બરાબર. આ રીતના વ્યસ્ત સંખ્યા ઉલટ સુલટ કરવાની છે મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા આપણે સંખ્યા જ્ઞાન જોઈશું. સંખ્યાની અંદર જો સૌપ્રથમ 1 અંકની જે સંખ્યા છે એ કેટલી છે? તો 1 થી 9 સુધી 1 અંકની છે. એની કુલ સંખ્યા કેટલી છે? 9. 2 અંકની સંખ્યા જોઈશું તો 10 થી સ્ટાર્ટ થશે.
10થી 99 સુધી કુલ સંખ્યા કેટલી થશે? તો 99. અને 3 અંકની સંખ્યા તો 100થી સ્ટાર્ટ થશે, 100થી 999 સુધી કુલ સંખ્યા કેટલી છે? 900. 4 અંકની સંખ્યામાં 1000થી સ્ટાર્ટ થશે, 1000થી 9999 સુધી, અને એની કુલ સંખ્યા કેટલી છે? 9000. 5 અંકની સંખ્યામાં 10000થી સ્ટાર્ટ થશે, 99999, અને કુલ સંખ્યા 90000. તો જો મિત્રો, અહીં આપણે સંખ્યા જ્ઞાનની અંદર સંખ્યા જોઈ ગયા છે. હવે એક અંકની સંખ્યામાં સૌથી નાની સંખ્યા કઈ છે? તો એક અંકમાં સૌથી નાની સંખ્યા 1 અને સૌથી મોટી સંખ્યા તો 9. બરાબર. એ જ રીતના 2 અંકની સંખ્યા સૌથી નાની સંખ્યા કઈ? તો 2 અંકમાં સૌથી નાની 10 અને સૌથી મોટી 99. 3 અંકની સંખ્યામાં સૌથી મોટી નાની સંખ્યા તો 100 એ સૌથી નાની છે, અને 999 એ સૌથી મોટી છે. આમાંથી પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે મિત્રો પરીક્ષાની અંદર. 4 અંકની સંખ્યા સૌથી નાની તો 1000 અને સૌથી મોટી તો 9999. 5 અંકની સંખ્યામાં જોઈએ સૌથી નાની સંખ્યા તો 10000 અને સૌથી મોટી તો 99999. તો આ મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે. આમાંથી ઘણી વખત પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. તો ચાલો મિત્રો, આપણે સંખ્યા પદ્ધતિનો પહેલો ભાગ અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ ભાગની અંદર. તો જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.